दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं हां अनुबीर कौर लेके हाजिर हाँ कनेडा ਦੀਆਂ खबरों का एक खास बुलेटिन। इस बुलेटिन जरिए साडी कोशिश रहती है कि दिन भर ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ खबरों की सांझ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ट्रंप की टिप्पणी ते कनेडा च चर्चा। ट्रंप ने ट्रूडो नूं ग्रेट स्टेट ऑफ कनेडा का गवर्नर आख्या। अमरीका का 51वां सूबा बनाउण दी गल फिर दोहराई। ट्रंप ਦੀਆਂ टैरिफ वालियां धमकियां के खिलाफ कनेडा की वड्डी तैयारी। बॉर्डर सुरक्षा लिए $1 बिलियन तो वध खर्चण की योजना। ड्रोनां ते हैलीकॉप्टरां की खरीद नाल गश्त होवेगी मजबूत। इमीग्रेशन नीतियां च वड्डे बदलावां दे भी संकेत। 16 दसंबर नूं पेश होवेगी फॉल इकनॉमिक स्टेटमेंट। मंत्री फ्रीलैंड पेश करनगे मिनी बजट। सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति का होवेगा खुलासा। एडमिंटन च भारतीय विद्यार्थी की हत्या। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते नौजवान का कतल। विचाला हरशनदीप सिंह नूं गोली मार के उतारिया मौत के घाट। मामले च पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कनेडा पोस्ट के वर्करां नूं हड़ताल करदियां 26 दिन बीते। 55,000 कामिਆਂ ਦੀ संघर्षक जंग अजे भी जारी। ਵਪਾਰ ਅਤੇ पार्सल सेवावां ते पै रिहा असर। प्रबंधन ਅਤੇ यूनियन विचकार गलबात अजे भी रुकी। सरकार ने हड़ताल च दखल देण तो कीता इनकार। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। डोनाल्ड ट्रंप दे वल्लों एक बार मुड़ तो कनेडा नूं अमरीका दे विच रलाउण नूं लैके एक टिप्पणी कीती गई है जिस ते हुण कनेडा दे विच सियासत गरमा गई है। इस पूरे मामले ते विरोधी पीएम ट्रूडो नूं घेर रहे ने अते ओह पीएम नूं एक कमजोर प्रधानमंत्री भी दस रहे ने। पर ट्रंप दे वल्लों जो टिप्पणी कीती गई है कि महज एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरे संकेत ने, यही समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के राही। कनेडा नूं अमरीका की 51वीं स्टेट बनाउण दा मुद्दा एक बार फिर सुर्खियां दे विच है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार चुटकी लैंदियां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं गवर्नर अते कनेडा नूं महान सूबा आख्या है। ये दूसरी वारी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिता है कि कनेडा नूं अमरीका दे विच रल जाना चाहिए। पिछले महीने फ्लोरिडा विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नाल डिनर के समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक करदिआं कहा सी कि जे कनेडा अमरीका के 25% टैरिफ के आर्थिक प्रभावां नाल नहीं चल सकता तो उसनूं अमरीका का 51वां सूबा बन जाना चाहिए। हुण ट्रंप ने यही गल फिर दोहराई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ग्रेट स्टेट ऑफ कनेडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो नाल डिनर करके बहुत खुशी हुई। मैं जल्द ही गवर्नर नूं दोबारा मिलण की उम्मीद करता हाँ तां असीं टैरिफ अते व्यापार ते डूंघाई नाल गलबात जारी रख सकीए जिस नतीजे सारिਆਂ ਲਈ सचमुच शानदार होणगे। ਇਹ स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप कनेडा नूं अमरीका विच रलाउण दा चुभवां मजाक जनतक तौर ते बार-बार क्यों कर रहे ने। ट्रूडो ने कहा सी कि अमरीका दे 25% दे टैरिफ लगाउण दे जवाब विच कुछ कार्रवाईयां करन लई कनेडा भी तैयार है। हो सकता है कि ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी इस दे जवाब विच आई होवे। ट्रूडो ने ट्रंप के पहले कार्यकाल दौरान स्टील और एलूमीनियम से टैरिफ लगाउण ते कनेडियन कार्रवाई का हवाला दिंदिआं कहा कि असीं बेशक जिवें कि 8 साल पहला कीता सी कई तरीके नाल अनुचित टैरिफां का जवाब देवांगे अते असीं अजे भी जवाब देण दे सही तरीके देख रहे हां। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस मुद्दे ते कहा है कि मैं कनेडियंस नूं कहना चाहुंदी हां कि साडी सरकार राष्ट्रीय हित की राखी लई पूरी तरह दृढ़ है अते असीं अजिहा करांगे। उत्ते कंजरवेटिव लीडर पीयर पॉलीव ने कहा है कि ट्रंप यह टिप्पणियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रूडो कमजोर ने अते ट्रंप नूं लगदा है कि वह उसका फायदा चुक सकते हैं। पॉलीव ने कहा है कि मुख गल है कि जस्टिन ट्रूडो एक कमजोर नेता ने अते उन्हां नूं दुनिया भर के देशों तो कोई सम्मान नहीं मिलता। असीं कमजोरी की बजाय ताकत की स्थिति विच अपने अमरीकी दोस्तों नाल गलबात करांगे। कनेडा आज़ाद मजबूत अते माणमत्ता रहेगा। ट्रंप के बयान ने कनेडा की राजनीतिक ताकत और आज़ादी ते सवाल चुकण की कोशिश की है पर कनेडियन नेता इस बारे स्पष्ट हैं कि कनेडा अपनी माणमत्ता नूं कदे भी घटन नहीं देगा। कि ट्रंप के बयान भविख दे विच कनेडा अमरीकी संबंधां नूं प्रभावित करनगे या सिर्फ राजनीतिक मजाक ही बनणगे, ये देखना हाले बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI। कनेडा तो अमरीका इलीगल तरीके नाल जांदे लोकां नूं रोकण लई ट्रूडो सरकार हुण होर सख्ती करन जा रही है जिस नूं लैके ट्रूडो सरकार दे वल्लों एक नवीं रणनीति तैयार की गई है ਅਤੇ दावा किया जा रहा है कि इस रणनीति के लागू होने दे नाल गैर कानूनी तरीके नाल अमरीका दे विच दाखिल होने वाले लोकां ते लगाम कसी जाएगी। पर यह योजना आखिर है कि अते किवें यह काम करेगी, आओ जानते हैं। ट्रूडो सरकार डोनाल्ड ट्रंप दीयां 25% टैरिफ दीयां धमकियां नाल नजिठण लई एक वड्डी योजना तैयार कर रही है। इस योजना मुताबिक कनेडा सरकार बॉर्डर सुरक्षा ते लाखां डॉलर खर्चण दी योजना बना रही है। ये रकम $1 बिलियन तो भी ज्यादा हो सकती है। हुण तक किसी भी योजना नूं पूरी तरह अंतिम रूप नहीं दिता गया पर यह मामला फैडरल कैबिनेट विच गंभीर चर्चा का विषय बनया हुआ है। खजाना बोर्ड की प्रधान अनीता नंद ने कहा है कि सरकार
ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ 17 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 40.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ GDP ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 10% ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ GST ਜਾਂ HST ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ $250 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। NDP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ $250 ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRA। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਖਰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਅੰਬਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਠੇਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇਵਾਨ ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੂਡਿਥ ਸੋਲਟੋ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 107ਵੇਂ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਲਾਗੂ ਟਿਮ ਮੁਪਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਿਮ ਮੁਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 256 ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਟਿਮ ਮੁਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਮ ਮੁਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਵਾਨ ਰੇਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਵਾਨ ਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 29 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਵਾਨ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 14% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ 100% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਮ ਮੁਪਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਕਵੈਸਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਅੰਬਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਠੇਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRA। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਜੇ
ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਮਾਵੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਲਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRA। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 12,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਊਲ ਪਾਈਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਊਲ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਲ 2023-24 ਪੈਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 2023-25 ਪਾਇਲਟ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਫਿਲਰ ਨੈਕ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਫਿਲਰ ਪਾਈਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਊਲ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਂਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਂਡਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਲਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਊਲ ਫਿਲਰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਰਿਕਾਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRA।
ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।